السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ اور گائیڈنس۔ اس سیریز میں ہم سنن بیہقی کی حدیث شیئر کریں گے۔ یہ حدیث پاکی اور صفائی کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل 1472 حدیث ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں اتنی زیادہ حدیث کیوں بیان کی؟ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ سب ہم اس سیریز کے اینڈ تک سمجھ جائیں گے، اس لیے ہم اسے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں لا رہے ہیں۔ ہر ویڈیو میں تقریباً 20 حدیث ہوں گی۔ آئیے مل کر دین کی باتیں سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا مغیرہ بن بردہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی لے کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پانی کے ساتھ وضو کریں تو ہم پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ سیدنا مغیرہ بن بردہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک شکاری آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں شکار کی غرض سے سفر کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی پانی کا لوٹا بھی ساتھ لے لیتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ وہ قریب سے ہی شکار پکڑ لے گا۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار شکار نہیں پاتا، حتیٰ کہ وہ سمندر میں فلاں جگہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے گمان میں وہاں پہنچنے والا نہیں تھا۔ کبھی اسے احتلام ہو جائے یا وہ بے وضو ہو جائے، پھر اگر وہ اس پانی سے غسل کرے یا وضو کرے تو شاید ہم میں سے کسی کو پیاس ہلاک کر دے۔ آپ کا سمندر کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ غسل یا وضو کر لیں جب ہمیں یہ ڈر ہو؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پانی سے غسل اور وضو کرو، اس لیے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ یہی حدیث حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبدالعزیز بن عمر نے سعید بن ثوبان اور ابو ہند فراسی کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو سمندر کا پانی پاک نہ کرے اس کو اللہ تعالی پاک نہ کرے۔ ابراہیم بن مختار کہتے ہیں، عبدالعزیز بن عمر نے اس جیسی حدیث بیان کی ہے، لیکن فراسی کا نام ذکر نہیں کیا۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سمندر کے مردار کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، ہم سمندر میں شکار کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا میٹھا پانی ہوتا ہے، ہمیں پیاس کا ڈر ہوتا ہے، کیا ہمارے لیے درست ہے کہ ہم سمندر کے نمکین پانی سے وضو کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس سے وضو کر لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم بضاع کنویں کے پانی سے وضو کر لیں اور اس میں گندگی، گلا سڑا گوشت، حیض والے کپڑے اور مردار کتے پھینکے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ صحیح شیخ احمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں اس کنویں سے طہارت حاصل کرنے پر دلیل ہے جس میں نجاست نہ پھینکی جائے۔ اگر اس میں نجاست پھینکی جائے تو حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ جب پانی 2 مٹکے ہو اور اس کا ذائقہ، رنگ اور بو تبدیل نہ ہوئی ہو، اس کا ذکر اصل جگہ پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش کے پانی میں دیکھا کہ میں آپ کی کمر مل رہا تھا اور اسے دھو رہا تھا۔ مجزاز بن ظاہر اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی عوفی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ،
तेरे लिए आसमानों और ज़मीन के भराव के बराबर तारीफ है और उसके बाद जो तो चाहे इस चीज़ के भराव के बराबर भी। ए अल्लाह, तो मुझे बर्फ़, ओलों और ठंडे पानी के साथ पाक कर दे। ए अल्लाह, तो मुझे गुनाहों से पाक साफ कर दे और उनको धो डाल जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल क्यूचेल से साफ किया जाता है। सही उखरजा मुस्लिम अल्फ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते हुए यूं कहा करते थे, ए अल्लाह, मेरे दिल को बर्फ़ और अवलों के साथ धो डाल। बाज़ ने ये अल्फाज बयान किए हैं, ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को बर्फ़ और अवलों के पानी के साथ धो डाल। सईदना असला बिन शरीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को सफ़र के लिए तैयार करता था। एक दफ़ा एक सरद रात में मुझे एहतिलाम हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का इरादा किया था। मैंने ये नापसंद समझा कि जनबी होने की हालत में आपकी सवारी तैयार करूं। मैं डर गया कि अगर मैंने ठंडे पानी के साथ वज़ू किया तो मर जाऊंगा। मैं पत्थर रखे, इन पर पानी गर्म किया, फिर गसल किया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए असला, मैं तेरी सवारी को मुज़तरब देख रहा हूँ। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने उसको तैयार नहीं किया। फिर मुकम्मल बात जिक्र की और अर्ज किया। फिर मैंने गर्म पानी से गसल किया। हज़रत अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम इस्लाम बयान करते हैं कि हज़रत अमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु तानबे के बर्तन में पानी गर्म करके गसल करते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि सैयदना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु धूप से गर्म होने वाले पानी से गसल करने को नापसंद करते थे और फरमाते थे, ये बरस कोढ़ की बीमारी का बायस है। हज़रत हसन ज़हर कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम धूप से गर्म होने वाले पानी के साथ गसल न करो, ये बरस की कोढ़ की बीमारी का सबब है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने धूप से पानी गर्म किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हमेरा, ऐसा न कर, ये बरस की बीमारी का सबब है। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये रवायत दूसरी सनद से भी नकल की गई है जो मुनकर है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान के लिए वज़ू का ज़रिया है। अगरचे 10 साल तक पानी न मिले तो तयम्मुम करे, जब पानी मिल जाए तो उसे अपने जिस्म पर बहाओ, यकीनन ये बेहतर है। सीधा उमतिया इंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फूत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और फरमाया, उसको पानी और बीरी के पत्तों के साथ गसल दो और उसको ताक अदद में गसल दो, यानी 3 मरतबा, 5 मरतबा या उससे ज़्यादा अगर उसकी ज़रूरत हो, और आखिर में काफूर लगाओ, या यूं कहा काफौर का कुछ हिस्सा लगाओ। हज़रत हानी रज़ी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ही बर्तन से गसल किया, इसमें आटे के निशानात थे। हज़रत हानी बंत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसी जंग की फतह का वाक़या बयान करते हुए फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गर्द पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, मेरे नहाने के लिए पानी रखो। इन्होंने एक बड़े बर्तन में जिसमें आटे के निशानात थे पानी रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गसल किया और 8 रकात नमाज पढ़ी। हज़रत हानी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फतह मक्का के दिन चाश्त के वक्त आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लाने का हुक्म दिया। मैंने उस बर्तन में आटे के निशानात देखे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी रखा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लाने का हुक्म दिया। इस कपड़े टैक्स के साथ मेरे और अपने दरमियान पर्दा लटकाया, फिर गस्ल किया और चाश्त की 8 रकातें अदा की। हज़रत हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन बुलंद जगह तशरीफ़ फरमा हुए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु एक बर्तन लाए जिसमें पानी था। मैंने इसमें आटे का निशान देखा,
پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے پردہ کیا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔